Okay, today we are talking about cofactors, enzyme cofactors. So cofactor is a very important component associated with enzyme. When the cofactors are associated with the enzyme will become active. So previously we already discussed some of the important properties. Now just remember what are the properties of an enzyme. You know, the first property is a catalytic property. A catalytic property change the reaction. We cannot change anything, but the reaction rate will be changed and the substrate molecule converting into product. So enzyme having catalytic property, catalyze and activate the substrate molecule and convert the substrate molecule into product. Again the enzyme is involved in the enzymatic cycle. Okay, first property. The second property is the specificity. The specificity means what? విశిష్టత కలిగి ఉండడము అంటే ఒక్కొక్క ఎంజైమ్ ఒక పర్టికులర్ పదార్థ పదార్థం మీద మాత్రమే పనిచేస్తుంది. A particular enzyme acts on particular substrate molecule convert into product. Specificity అంటారు. And third one is the active in minute quantity. Active in minute quantity means what? అతి కొద్ది ఎంజైమ్ అతి ఎక్కువ అదస్థ పదార్థాన్ని ఉత్పన్నంగా మార్చగలదు. A small quantity involved in the reaction and converts the substrate molecule into product. So for example, చాలా తక్కువ పదార్థము ఎక్కువ పదార్థాన్ని మార్చేటటువంటి అంశాన్ని ఒక టాపిక్ తో మనం చెప్తాం. ఏమిటంటే ఆ టర్మినాలజీతో చెప్తాం. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ టోన్, TON టోన్. అంటే ఏమిటి అంటే టోన్ మీన్స్ టర్నోవర్ నంబర్. A turnover number explains about the enzyme activity, the rate of an enzyme activity. What is the turnover number of the enzyme? Turnover number means one enzyme in 1 minute time. One enzyme in 1 minute time, how many substrate molecules are converting into the product? That substrate molecule number is the enzyme turnover number. ఒక ఎంజైమ్ ఒక నిమిష కాలంలో ఎన్ని అదస్థ పదార్థ అణువులను ఉత్పన్నంగా మార్చగలదో ఆ పదార్థ అణువుల సంఖ్య ఆ ఎంజైమ్ యొక్క టర్నోవర్ నంబర్ అవుతుంది. కాబట్టి టర్నోవర్ నంబర్ అనేది అదస్థ పదార్థము అనేటువంటిది ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఎన్ని నిమిషంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఒక ఎంజైమ్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఒక నిమిష కాలంలో ఎన్ని అదస్థ పదార్థాలను మార్చగలదో ఆ విషయాన్ని తెలుపుతుంది. కాబట్టి ఎంజైమ్ అనేది కెటలైటిక్ ప్రాపర్టీ కలిగి ఉండడము, విశిష్టత కలిగి ఉండడము, తర్వాత తక్కువ మోతాదులో ఎక్కువ అదస్థ పదార్థాన్ని మార్చగలగడము, తర్వాత రివర్సబిలిటీ అన్నాము. రివర్సబిలిటీ అంటే ఎంజైమ్ ఒక రియాక్షన్ లో పాల్గొన్నప్పుడు ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ లో కూడా పాల్గొంటుంది. ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అగైన్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ లో పాల్గొంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ G3P converting into DHAP. DHAP again converting into G3P. For example, we can combine with these together. So DHAP and G3P combines together the formation of fructose 1,6-bisphosphate. Again fructose 1,6-bisphosphate converting into the two molecules, that is the DHAP and G3P. Like that, so you can observe that forward reaction and backward reaction will be present in the enzymatic action. Next, thermolability. Thermolability means what? Thermolability means the optimum temperature it requires. Some enzymes requires more energy, more temperature, and some energy requires the minimum energy. So 25 to 25 degrees centigrade is optimum temperature for an enzyme. If you increase the temperature, the enzymatic reaction accelerates. If below the 20 degrees centigrade, the enzyme inactive. You already discussed in the last class. For example, a particular organism or a plant part, root, stem or leaf
preserved in the refrigerator, what will happen? ఏం జరుగుతుంది? We can see that the temperature is reduced. టెంపరేచర్ ఎప్పుడైతే రిడ్యూస్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా అందులో ఉన్న ఎంజైమ్స్ ఇన్యాక్టివ్ అవుతాయి. సో ఇన్యాక్టివ్ కావడం వల్ల ఎంజైమ్స్ పని చేయని స్థితిలో ఉంటాయి. అందువల్ల ఆ పదార్థాలు తాజాగా అట్లానే ఉంటాయి. అంతెందుకు ఆ రిఫ్రిజిరేటర్లోకి ఏదైనా ఒక సూక్ష్మజీవి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ సూక్ష్మజీవిలో ఉన్నటువంటి ఎంజైమ్స్ కూడా పని చేయవు కాబట్టి అది చనిపోతుంది. అందుకే ఫ్రీ ఫ్రమ్ మైక్రో ఆర్గానిజం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దట్, ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చూద్దాము. థర్మోలబిలిటీ అన్నప్పుడు కొన్ని ఎంజైమ్స్ చాలా ఎక్కువ టెంపరేచర్లో కూడా అది రెసిస్టెంట్ కలిగి ఉంటాయి. థర్మోసెక్రాటికస్ అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా నుండి టాక్ పాలిమరేజ్ అనే ఎంజైమ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాం మనం. ఆ టాక్ పాలిమరేజ్ పీసీఆర్లో ఉపయోగిస్తున్నాము. డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ కొరకు ఉపయోగిస్తున్నాము. జీన్ యొక్క ప్రొడక్షన్ కొరకు ఉపయోగిస్తున్నాము. మరి ఆ ఎంజైమ్ ఎక్కువ టెంపరేచర్లో కూడా స్టెబిలిటీని కలిగి ఉంటుంది, థర్మోలబిలిటీని కలిగి ఉంటుంది. 80 to 90 degrees సెంటిగ్రేడ్ వద్ద కూడా ఆ ఎంజైమ్ పనిచేస్తుంది. అంతెందుకు డిఎన్ఏ కూడా థర్మోలబిలిటీ ఎక్కువ టెంపరేచర్ రెసిస్టెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ కూడా రెసిస్టెంట్గా ఉండే పరిస్థితి చూస్తాం. మనం బాగా వెయిట్ చేసామనుకో డిఎన్ఏ వైండ్ అవుతుంది. మళ్ళీ చల్లబడిన తర్వాత దగ్గరికి వస్తుంది. So that here also the enzyme is involved in the particular temperature. Optimum temperature is 20 to 25 degrees centigrade. If 10 degrees మనం పెంచామనుకోండి డబుల్ అవుతుంది. ఇంకా 10 degrees పెంచినాక డబుల్ అయ్యి ఆ తర్వాత ఆగిపోతుంది. ఎందుకు ఆగిపోతుందంటే సబ్స్ట్రేట్ మాలిక్యూల్కు సంబంధించి ఆ ఎంజైమ్ మాలిక్యూల్ మధ్య కనెక్టివిటీ అనేటువంటి తగ్గుతుంది. ఎక్కువ టెంపరేచర్ వద్ద డీనేచర్ అవుతుంది ఎంజైమ్. అందువల్ల ఆ ఎంజైమ్ పనితీరు అంతగా ఉండదు. టెంపరేచర్లో కానీ ఈవెన్ పీహెచ్లో కానీ మనం పరిశీలిస్తే అది దాని యొక్క గ్రాఫ్ను చూసిస్తే డోమ్ షేప్డ్ గ్రాఫ్ మనకు కనిపిస్తుందని మనం విన్నాం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మనం చెప్పే టాపిక్ దీనికి దగ్గర సంబంధం ఉంది. తర్వాత నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దట్ పిహెచ్, సెన్సిటివిటీ టు పిహెచ్. సెన్సిటివిటీ టు పిహెచ్ అనేటువంటిది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ఇందులో మనకు పర్టికులర్ పిహెచ్ దగ్గర మాత్రమే కొన్ని ఎంజైమ్స్ పనిచేస్తాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే చూడండి, పెప్సిన్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ 2.0 pH దగ్గర బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ దెన్ ట్రిప్సిన్ 8.0, అమైలైజ్, యూరియేజ్, కెటలేజ్ ఏమో 7.0 pH దగ్గర బాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, బాగానే ఉంది. అయితే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఎంజైమ్ ప్రాపర్టీస్. ప్రోటీన్ నేచర్ కలిగి ఉండడం, ఈ ప్రోటీన్ నేచర్ కలిగి ఉండడం అనే అంశాన్ని తీసుకొని ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నాం. ప్రాపర్టీస్ లోపల ప్రోటీన్ నేచర్ని కలిగి ఉంది అన్నాం. ఆల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ అన్నాం. ఆల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ప్రోటీన్స్, ఆల్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ నాట్ ఎంజైమ్స్. అయితే ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాము. ఎంజైమ్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types, సింపుల్ ఎంజైమ్స్ అండ్ కాంజుగేటెడ్ ఎంజైమ్స్. సింపుల్ ఎంజైమ్స్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఓన్లీ ప్రోటీన్తో మాత్రమే తయారైతే దాన్ని సింపుల్ ఎంజైమ్స్ అని అంటారు. అలా కాకుండా కాంజుగేటెడ్ కాంప్లికేటెడ్ ఎంజైమ్స్ అంటే దాంట్లో ఏముంటాయంటే అందులో ప్రోటీన్ అండ్ ప్రోటీన్ కాని భాగం కూడా ఉంటాయి. లెట్ us verify here. These are simple enzymes made up of only the protein. Example, pepsin, trypsin. But whereas the conjugated enzymes are there, the conjugated enzymes are made up of protein and also non-protein part. Protein part and non-protein part. The protein part of an conjugated enzyme is known as apoenzyme. అపోఎంజైమ్ అంటే ఏంటంటే సంయుగ్మ ఎంజైమ్లోని ప్రోటీన్ భాగం. సంయుగ్మ ఎంజైమ్ అనేది ఎట్లా ఏర్పడుతుంది? ప్రోటీన్ భాగము ప్రోటీన్ కాని భాగంతో ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు భాగాలతో ఏర్పడుతుంది. ప్రోటీన్ భాగాన్ని అందులో సంయుగ్మ ఎంజైమ్లోని ప్రోటీన్ భాగాన్ని అపోఎంజైమ్ అని, ప్రోటీన్ కాని భాగాన్ని కోఫాక్టర్ అని అంటారు. సో కోఫాక్టర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు. సంయుగ్మ ఎంజైమ్లోని కోఫాక్టర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. కోఫాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇస్ అ నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాంజుగేటెడ్ ఎంజైమ్. కాంజుగేటెడ్ ఎంజైమ్లోని నాన్ ప్రోటీన్ పార్ట్, ప్రోటీన్ కాని భాగాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ఈరోజు.
That is a cofactor. Now let us discuss cofactors. ఈ cofactors మనం పరిశీలించినట్టయితే let us see that cofactors. The cofactors categorized into 3 types. అవేంటో చూద్దాం వరుసగా. Number 1, prosthetic group, yes, prosthetic group, and then coenzymes, and then the metal ion cofactors. So let us discuss prosthetic group. Prosthetic group అంటే ఏంటి అండ్ కోఎంజైమ్ అంటే ఏంటి? ఇవి రెండు కూడా ఒక కేటగిరీకి చెందినటువంటి. Prosthetic group and coenzymes are organic cofactors. Organic cofactors are 2 types here. One is the prosthetic group and the another is the coenzyme. Both are organic cofactors. ఇవి కర్బన పదార్థాల చేత ఏర్పడతాయి. ఇక మూడవ విషయాన్ని తీసుకున్నట్టయితే మెటల్ అయాన్ కోఫాక్టర్, ఇన్ఆర్గానిక్ కోఫాక్టర్. Organic cofactor, inorganic cofactor. Organic cofactors are 2. One is the prosthetic group and another is the coenzyme. సహ ఎంజైమ్ అంటారు దీన్ని. ప్రోస్థెటిక్ సముదాయము, సహ ఎంజైములు ఇవి రెండు కూడా కర్బన సహకారకాలు. ఇక మూడవది లోహ అయాన్ సహకారకము, ఇనార్గానిక్ సహకారకంగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకే, బాగానే ఉంది. ప్రోస్థెటిక్ సముదాయం గురించి మాట్లాడదాం మనం. ప్రోస్థెటిక్ సముదాయం అంటే ఏంటి? ప్రోస్థెటిక్ సముదాయం అనేది ఇది ఒక కర్బన సముదాయం. ఇది అపో ఎంజైమునకు బంధితం అవుతుంది. ద ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ టైట్లీ బౌండ్ విత్ అపో ఎంజైమ్. ఈ ప్రోస్థెటిక్ సముదాయము అపో ఎంజైమునకు గట్టిగా బంధించబడి ఉంటుంది. ఈ గట్టిగా బంధించబడినటువంటి విషయాన్ని పరిశీలిస్తే చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. పుస్తకంలో ఒకటే ఉదాహరణ ఉంది కానీ ఇంకా చాలా ఉదాహరణలు మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ పెరాక్సిడేస్, అండ్ కెటలేజ్ అనే ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. కెటలేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్లో హీమ్ అనేటువంటి భాగం ఏదైతే ఉందో అది ప్రోస్థెటిక్ సముదాయంగా ఉంటుంది. పెరాక్సిడేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్లో అపో ఎంజైమ్ ఉంటుంది, హీమ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా కెటలేజ్ లోపల అపో ఎంజైమ్తో పాటు హీమ్ ఉంటుంది. So the heme is the prosthetic samudayam. Heme is the prosthetic group. The prosthetic group గా ఉంటుంది. అది అక్కడ దాంతో జాయిన్ అవుతుంది, అపో ఎంజైమ్తో జాయిన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చూపిస్తాను నేను. ఇక్కడ ఇది అపో ఎంజైమ్ అనుకుందాం, ఈ అపో ఎంజైమ్కు ఇక్కడ పరిశీలించినట్టయితే ఇక్కడ ఈ భాగం ఉందనుకుందాం. ఈ భాగము దీనికి అతికించబడి ఉంది. So this is the cofactor. This is the apo enzyme. So apo enzyme cofactor తో అటాచ్ కావడం వల్ల దీని యొక్క పనితీరు పెరుగుతుంది. కాబట్టి అపో ఎంజైమ్ తో పాటు కోఫాక్టర్ ఉంటే బాగా పని చేస్తుంది ఎంజైమ్. ఓకే, బాగుంది కదా. సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ప్రోస్థెటిక్ సముదాయం అనేటువంటిది ఒక కర్బన సముదాయం. ఈ కర్బన సముదాయం బాగా పని చేయాలంటే అది అపో ఎంజైమ్తో అటాచ్ కావాలి. ఎట్లా అటాచ్ కావాలి? గట్టిగా బంధితం కావడం వల్ల ఆ ఎంజైమ్ పనితీరు బాగా పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెరాక్సిడేస్ అండ్ కెటలేజ్ ఎంజైమ్. కెటలేజ్ ఎంజైమ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీరు చూసే ఉంటారు, కెటలేజ్ ఎంజైమ్ అనేటువంటిది పెరాక్సిజోమ్ లోపల ఉంటుంది. ఆ పెరాక్సిజోమ్ లోపల ఏం పని చేస్తుందంటే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ను నీరుగా తర్వాత ఆక్సిజన్గా విడుదల చేస్తుంది. అయితే ఆ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేటువంటిది అక్కడ విషపూరిత పదార్థంగా ఉంటుంది. ఆ విషపూరిత పదార్థమైనటువంటి హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ను తిరిగి విషపూరితము కాని పదార్థాలుగా విడగొడుతుంది. పెరాక్సిజోమ్ లోపల జరుగుతుంది. ఈ విషయాన్ని మనం ఎక్కడ గమనిస్తామంటే కాంతి శ్వాసక్రియలో గమనిస్తాం. రైట్, ఓకే. సో 2H2O gives rise to O2 and 2H2O2. yes, ఇక్కడ మనము 2H2O2గా తీసుకోవాలి. 2H2O2 gives rise to O2 plus 2H2O. అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ నీటి అణువుగా ఆక్సిజన్గా అది విడిపోతుంది కెటలేజ్ ఎంజైమ్ ద్వారా. అయితే హీమ్ అనేటువంటి పదార్థం ఉండడం చేత ఆ రియాక్షన్ బాగా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా లెట్ us see here రెండో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. NAD డీహైడ్రోజినేజ్. NAD డీహైడ్రోజినేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో
ఇది ఎక్కడ కనిపిస్తుందంటే మైటోకాండ్రియాలో మొదటి ఎంజైమ్ క్రిస్టేలో ఉన్నటువంటి మొదటి ఎంజైము మనకు కనిపిస్తుంది. బహుళ సంక్లిష్టమైనటువంటి అంటాం. సో బహుళ సంక్లిష్టమైనటువంటి దాంట్లో ఇది ఒకటి మొట్టమొదటిది. మొట్టమొదటగా ఉన్నటువంటి NAD డీహైడ్రోజినేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్లో ప్రొస్థెటిక్ సముదాయం ఉంది. ఆ ప్రొస్థెటిక్ సముదాయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం FMN. FMN అంటే ఏమిటి? ఫ్లావోనిన్ మోనోన్యూక్లియోటైడ్. Flavonin mononucleotide is a prosthetic group associated with NAD dehydrogenase. NAD dehydrogenase అనేటువంటి అపో ఎంజైమ్కి FM అనేటువంటిది అదస్థ పదార్థంగా ఉండి ఎంజైమ్ను బాగా పనిచేసేటట్టు చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ రవాణాలో మైటోకాండ్రియాలో జరిగే ఎలక్ట్రాన్ రవాణాలో ఈ యొక్క ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఈ ఎంజైము NADH2ను స్వీకరించేటప్పుడు అందులో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ రవాణా చెందించడానికి పనికొస్తాయి. ముఖ్యంగా మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఎక్కడికి చేరుతాయంటే FMNకి చేరుతాయి. FMN నుంచి ఆ తర్వాత యుబిక్వినోన్ సైకిల్కి వెళ్తాయి. యుబిక్వినోన్ సైకిల్ తర్వాత థర్డ్కి వెళ్తాయి. అది మనం చూస్తాం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే సక్సినిక్ డీహైడ్రోజినేజ్. సక్సినిక్ డీహైడ్రోజినేజ్లో కూడా ఒక ప్రొస్థెటిక్ సముదాయం ఉంది. ఆ ప్రొస్థెటిక్ సముదాయాన్ని FAD అంటారు. ఫ్లావోనిన్ అడినిన్ డైనిక్లోటైడ్. Flavonin adenine dinucleotide is a prosthetic group and associated with the succinic dehydrogenase. So succinic dehydrogenase అటువంటి అపో ఎంజైమ్కి FAD అటాచ్ అవుతుంది. అటాచ్ కావడం వల్ల దాని యొక్క పనితీరు పెరుగుతుంది. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఎంజైమ్? ఈ ఎంజైమ్ కూడా ఎలక్ట్రాన్ రవాణాలో ETS ఇన్ మైటోకాండ్రియా రెండవ బహుళ ఎంజైమ్ సంక్లిష్టం లోపల ఇది కనిపిస్తుంది. రెండవ బహుళ ఎంజైమ్ సంక్లిష్టం లోపల సక్సినిక్ డీహైడ్రోజినేజ్ ఎంజైమ్. ఈ సక్సినిక్ డీహైడ్రోజ్ ఎంజైమ్ లోపల FAD అనేటువంటిది అదస్థ పదార్థంగా కనిపిస్తుంది. దిస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఓవర్. నౌ కమింగ్ టు సెకండ్ వన్ లోకి వద్దాం. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద కోఎంజైమ్. దీన్ని సహ ఎంజైములు అంటారు. సహ ఎంజైములు అంటారు. ఈ సహ ఎంజైమ్ అంటే ఏంటంటే కోఎంజైమ్ అంటారు. ఈ సహ ఎంజైమ్ అనేటువంటిది సాధారణంగా అప్పుడప్పుడు మనం రియాక్షన్లో చూస్తూ ఉంటాం. పైరువిక్ యాసిడ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ. కోఎంజైమ్ ఏ. కోఎంజైమ్ ఏ అనేది ఒక సహ ఎంజైమ్. అప్పుడప్పుడు ఈ సహ ఎంజైమ్ అదస్థ పదార్థంతో అతుక్కొని అట్లానే ఉంటుంది. అది ఆ తర్వాత అది విడిపోతుంది. మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ విడిపోతుంది. తర్వాత రియాక్షన్లో అది ఖచ్చితంగా విడిపోతుంది. క్రెబ్ సైకిల్లోకి వచ్చేసరికి ఆ తర్వాత సిట్రిక్ యాసిడ్ ఏర్పడే సమయానికల్లా అది కోఎంజైమ్ మళ్ళీ విడిపోతుంది. సో 2 కార్బన్ కాంపౌండ్ ఎస్టైల్ కోఎంజైమ్ ఏ combines with oxaloacetic acid, combines together and formation of a citric acid and release the coenzyme A. సో ఈ కోఎంజైమ్ ఏ అన్నట్టు సహ ఎంజైమ్ అనేటువంటిది కూడా ఒక కోఫాక్టర్. ఇది కూడా ఒక సహకారకము. ఇది ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతుంది? వేర్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే వెంటనే ఆలోచన ఏమొస్తుందంటే విటమిన్స్ ద్వారా వస్తుంది. ద కోఎంజైమ్ ఏదైతే ఉందో అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే గట్టిగా బంధితం అవుతుంది, లేకపోతే లూజ్గా అసోసియేట్ అవుతుంది. లూజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ అపోఎంజైమ్. వెన్ ఇట్ నీడ్ ఇట్ విల్ టైట్ బౌండ్ విత్ ద అపోఎంజైమ్. అదర్వైజ్ జస్ట్ ఓన్లీ ప్రెసెంట్ సైడ్ బై సైడ్. సో ఇక్కడ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. పుస్తకంలో ఉన్నవి లేనివి కూడా చెప్తాను నేను. ఇక్కడ చూడండి, NADP, నికోటినమైడ్ అడెనిన్ డైనిక్లోటైడ్, నికోటినమైడ్ అడెనిన్ డైనిక్లోటైడ్ ఫాస్ఫేట్. సో నికోటినమైడ్ అడెనిన్ డైనిక్లోటైడ్ ఫాస్ఫేట్ అనేటువంటిది హరితలో చూస్తాం. తర్వాత నికోటినమైడ్ అడెనిన్ డైనిక్లోటైడ్ అనేది మైటోకాండ్రియాలో చూస్తాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక కోఎంజైమ్స్. ఇవి కూడా శక్తి ఉత్పన్నాలే. వీటి నుంచి కూడా శక్తి ఉత్పన్నం అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ రవాణాలో శక్తి ఉత్పన్నం అవుతుందనే విషయాన్ని మైటోకాండ్రియాలో జరిగే ఎలక్ట్రాన్ రవాణా ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. తర్వాత ఇంకోటి చూడండి, ఈ యొక్క NADP అనేటువంటి యొక్క సహ ఎంజైములు ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడతాయంటే విటమిన్ నయాసిన్, నికోటినిక్ యాసిడ్ నుంచి ఈ పదార్థాలు ఏర్పడతాయి.
ఇది ఫస్ట్ సహాయ ఎంజైమ్కి ఉదాహరణ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెకండ్ వన్లోకి వెళ్దాం. థైమిన్ పైరోఫాస్ఫేట్. థైమిన్ పైరోఫాస్ఫేట్ అయినటువంటి ఈ యొక్క సహాయ ఎంజైము ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతుందంటే విటమిన్ B1 థయామిన్ నుంచి ఏర్పడుతుంది. థయామిన్ అనేటువంటి విటమిన్ మార్పు చెంది థైమిన్ పైరోఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. ఈ థైమిన్ పైరోఫాస్ఫేట్ అనేటువంటిది ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది రకరకాల అపో ఎంజైమ్లకు అటాచ్ అవుతుంది. లూజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద అపో ఎంజైమ్. నెక్స్ట్ తర్వాత పైరిడాక్సిల్ ఫాస్ఫేట్. పైరిడాక్సిల్ ఫాస్ఫేట్ అనేటువంటి యొక్క సహ ఎంజైమ్ ఇది విటమిన్ B6 పైరిడాక్సిన్ అనేటువంటి విటమిన్ నుంచి ఇక్కడ ఇది ఏర్పడుతుంది. ఇది మూడో ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత కో ఎంజైమ్ సహ ఎంజైమ్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది. ఈ సహ ఎంజైమ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్. కో ఎంజైమ్ ఇక్కడ చూడండి ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్. ప్యాంటోథెనిక్ యాసిడ్ నుంచి ఈ సహ ఎంజైమ్ అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ రకంగా మనకు ఎంజైమ్స్ లోపల రెండవ కో ఫ్యాక్టర్ అనేటువంటిది సహ ఎంజైమ్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. ఈ సహ ఎంజైమ్ లోపల మరి ఇక్కడ చూడండి కో ఎంజైమ్ ఏగా చెప్తాను. ఇక్కడ కో ఎంజైమే కాదు, కో ఎంజైమ్ ఏ. రైట్. సో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను లింక్ రియాక్షన్ లో ఈ యొక్క పదార్థము అపో ఎంజైమ్కి అతుక్కొని ఉన్నట్టుగా చెప్పుకుంటాం. సో ఈ రెండవది ఓకే, బాగానే ఉంది. నౌ కమింగ్ టు మెటల్ అయాన్ కోఫాక్టర్. మెటల్ అయాన్ కోఫాక్టర్ అంటే అపో ఎంజైమ్కి ఓకే, అపో ఎంజైమ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం గట్టిగా బంధితమైందన్నాం, రెండోదేమో లూజ్గా అసోసియేట్ అయి ఉందన్నాము. ఇక మూడవది ఈ మెటల్ అయాన్ కోఫాక్టర్ లోహ అయాన్ సహకారకం అనేది అపో ఎంజైమ్కి గట్టిగా బంధించబడుతుంది. గట్టిగా బంధించబడినటువంటి ఈ యొక్క అంశాన్ని పరిశీలిస్తే ఆ ఎంజైమ్ యొక్క పనితీరు బాగా పెరుగుతుంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ కంటైనింగ్ Cu2+ అయాన్. Cu2+ అయాన్ అనేటువంటి యొక్క లోహ అయాన్ ఒక ఎంజైమ్ కు అసోసియేట్ అయి ఉంది. అదేంటంటే సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్. సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ మనకు మైటోకాండ్రియాలో మనం గమనిస్తాం. మైటోకాండ్రియాలో ఉన్నటువంటి సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడేజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ అందులో కాపర్ కంటైనింగ్ ప్రోటీన్. is a copper containing protein. Cytochrome oxidase is a copper containing protein. The copper is a metal ion cofactor. The copper associated with the apo enzyme in the cytochrome oxidase. Next, another important example. Yes, let us see Zn plus ion. So Zn plus ion here we can see carboxypeptidase. Carboxypeptidase, or we can say carbonic anhydrase. కార్బానిక్ ఎన్హైడ్రేస్ ఎంజైమ్ లో జింక్ అనేటువంటిది ఒక మెటల్ అయాన్ కోఫాక్టర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ రకంగా Zn2+ అయాన్, Cu2+ అయాన్ ఇవన్నీ కూడా మెటల్ అయాన్ కోఫాక్టర్ గా ఉన్నాయి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లెట్ us see Fe2+ అయాన్. ఐరన్ 2+ అయాన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కెటలేజ్ ఎంజైమ్ లో ఇది ఒక్కొక్కసారి మనకు మెటల్ అయాన్ కోఫాక్టర్ గా ఉండవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి ఎంజైమ్ లోపల ఒకటే కోఫాక్టర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, అన్ని రకాల కోఫాక్టర్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. మీరు చూడండి లింక్ రియాక్షన్ లోపల చాలా రకాల కోఫాక్టర్స్ అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి. ఒకటే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, ఒక్కోసారి ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, తక్కువగా ఉండవచ్చు. సో ఇక్కడ కెటలేజ్ ఎంజైమ్ లోపల ఐరన్, రైట్. ఇంకోటి చూడండి మెగ్నీషియం 2+ అయాన్. మెగ్నీషియం 2+ అయాన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద అనదర్ ఎంజైమ్ ఎక్సోకైనేజ్. ఎక్సోకైనేజ్ లోపల మెగ్నీషియం అనేది మెటల్ అయాన్ కోఫాక్టర్ గా ఉంటుంది. ఈ చర్య మనం ఎక్కడ చూస్తాం? గ్లైకాలసిస్ లోపల గ్లూకోజ్ నుంచి గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ గా ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడినప్పుడు ఎక్సోకైనేజ్ ఎంజైమ్ సో ఏటీపీ నుంచి ఒక ఫాస్ఫేట్ వచ్చి దీన్ని జాయిన్ అవుతుంది. సో డీఫాస్ఫారిలేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. డీఫాస్ఫర్ రియాక్షన్ లోపల ఫాస్ఫేట్ బయటకు వస్తుంది. ఆ ఫాస్ఫేట్ గ్లూకోజ్ కి అటాచ్ అవుతుంది. ఎన్నో కార్బన్ దగ్గర 6వ కార్బన్ దగ్గర అటాచ్ అవుతుంది. అందుకే గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ గా ఏర్పడుతుంది. ఈ యొక్క చర్యను బాగా జరిపించడానికి కొరకు ఎవరు తోడ్పడుతున్నారు? మెగ్నీషియం తోడ్పడుతుంది. Mg2+ అయాన్. Mg2+ అయాన్ అసోసియేటెడ్ ఎక్సోకైనేజ్ ఎంజైమ్. The glucose is converting into glucose 6 phosphate and phosphate receiving from the ATP. Right? Okay. Next, another one, manganese. Manganese 2+ అయాన్. Manganese 2+ అయాన్
is a metal ion cofactor in the IAA oxidase. Indole acetic acid is a growth promoting hormone కి సంబంధించినటువంటిది, ఆక్సిన్ కి సంబంధించినటువంటిది, ఆక్సిన్ యొక్క ఉత్పత్తి జరగడానికి తోడ్పడేటువంటిది IAA oxidase. IAA oxidase enzyme, in that the manganese ion is a metal ion cofactor. Next, coming to nitrate reductase. So in the nitrogen cycle or nitrogen metabolism, this enzyme is very important. Nitrate reductase enzyme. Nitrate reductase enzyme molybdenum ion, MO2 plus ion, is the metal ion cofactor in the nitrate reductase enzyme. Now these are the some important metal ion cofactors. So these metal ion cofactors are very important in the different metabolic activities. So today we discussed that the properties of an enzyme. Based on that, we are discussing about the cofactors. So the cofactors are non-protein parts. Commonly enzymes are proteinaceous, no doubt at all. And sometimes the simple enzymes, we can see that only the protein part is there and non-protein is not present. In the conjugated enzymes, protein, non-protein parts are there. Non-protein part is involved here, and the activity of an enzyme. Activity of an enzyme with the help of the cofactors. The cofactors are categorized into two types: organic cofactors and metal ion cofactors. Organic cofactors again classified into two types, that is the prosthetic group and coenzyme. And non-metal ion cofactors are inorganic cofactors are influencing the activity of an enzyme. Yes, these are the important aspects in the enzyme chapter. Now let us discuss the evaluation part. Evaluation part తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో 4 రకాల క్వశ్చన్స్ చాలా ముఖ్యమైన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఎంజైమ్ యొక్క క్రియాశీలత. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అసైన్మెంట్, మీ అందరికి అసైన్మెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ నీట్ ఎంసెట్లో కానీ క్వశ్చన్ దీంట్లో నుంచే వస్తుంది. ఓకే, ఎంజైమ్ యొక్క క్రియాశీలత, ఎంజైమ్ పనిచేసే తీరు ఎలా పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ లో మనకు అడుగుతాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ద ఎంజైమ్ క్లాసిఫికేషన్. ఎంజైమ్ క్లాసిఫికేషన్ ఇంటర్నేషనల్ బయోకెమిస్ట్రీ ప్రకారంగా. ఎస్, ఓకే, బయోకెమిస్ట్రీ పద్ధతి ప్రకారంగా ఉన్నటువంటి క్లాసిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు దట్ inhibitors, enzyme inhibitors are there. Enzyme inhibitors are another important question. It will comes in the examination, or it comes in the NEET program, or it will comes in the MSET program. MSET లో కానీ NEET లో కానీ దాంట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా అడుగుతాడు, asking from that 3 different inhibitors. It may be the competitive inhibitors, non-competitive inhibitors, allosteric modulation. Give the examples. Succinate, melanate difference. Okay, next one, non-competitive inhibitors are there. Non-competitive inhibitors, we can observe that different heavy metals are there. Hg, Ag, silver, copper. So these are the important metal ions are involved as a inhibitor. Statins are there. Statins, you know, statins already we discussed in the last chapter. Statins, it is also one of the inhibitor to stop the cholesterol synthesis. ఇలాంటివి కూడా అడుగుతాడు, జాగ్రత్త. ద నెక్స్ట్, కమింగ్ టు దట్, ఇక్కడ ఇన్హిబిటర్స్ తర్వాత లాస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ కోఫాక్టర్స్, ఎంజైమ్ కోఫాక్టర్స్. ఎంజైమ్ కోఫాక్టర్స్ ఆల్సో very important in the examination. 4 marks question, and sometimes he will ask 2 marks question, or we can ask in the NEET program or MSET program. They will ask the metal ion cofactors example, or the prosthetic group, or the coenzymes. We can already given the so many examples. Based on the so many examples, we can prepare the NEET and MSET or any other national examination. Okay, so the enzyme chapter is very important. It is a basic knowledge to gaining the some more knowledge in the further chapters.
in further chapters like photosynthesis in hair plants and respiration in plants and another the phytohormones. So these are very very important topic for understanding the next level of getting knowledge. Thank you.